الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 29 من شهر ربيع الأول لعام 45 و400 وألف للهجرة، الموافقة 13 من شهر أكتوبر لعام 23 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، المعروف برياض الصالحين، وما زلنا بصدد الحديث عن الباب 16 من هذا الكتاب، الذي عنوانه هو الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. ووفقنا الله عز وجل حتى ختمنا في لقائنا الأخير التعليق على الحديث الثاني من هذا الباب، ونواصل الحديث الليلة بإذن الله عز وجل مع الحديث الثالث من هذا الباب، الذي هو كذلك 59 بعد 100 منذ بداية الكتاب. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 29e nuit du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1445, c'est-à-dire le 13 octobre 2023. Comme chaque vendredi soir, nous ouvrons ensemble le livre de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, livre intitulé Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. Nous sommes toujours dans l'étude du 16e chapitre de ce livre, qui est intitulé l'obligation de préserver et de conserver la tradition prophétique ainsi que ses bienséances. Et Allah nous a permis, lors de notre dernière rencontre, de clôturer notre commentaire sur le deuxième hadith de ce chapitre-là, et nous allons ce soir, Inch'Allah, lire le troisième hadith du 16e chapitre, qui est en même temps le 159e depuis le début du livre. Samillah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من آبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. بارك الله فيك. هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه في رواية البخاري، ويرويه كذلك أبو سعيد الخدري في رواية الدارقطني ورواية أحمد. فهذا الحديث له صيغ مختلفة لفظا متقاربة معنى. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وسبق أن قلنا أن كل كلمة من ألفاظ العموم تدل على العموم، والمراد بالأمة الطائفة والجماعة من الناس، وكونها مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفيدنا أمرين: أن هذه الأمة إما أن تكون أمة الدعوة أو أمة الإجابة. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. D'accord, il y a l'image mais il n'y a pas le son sur la chaîne. C'est pas grave, الوجه هذا معلومة يدور به. جزاك الله خير. المهندس أزوي بنا. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تميز عن غيره من الأنبياء بحيث أرسل إلى الناس كافة، إلى الإنس والجن، إلى العرب الحمد لله جزاك الله خير
إلى العرب والعجم إلى قيام الساعة، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فلما تسمعون العلماء يقولون أمة الدعوة، فالمقصود الأمة التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الله، وتشمل هذه الكلمة جميع الناس. وأول المعنيين بهذا الأمر هم الكفار. والمعنى الثاني هو أمة الاستجابة، وهي الطائفة الكبيرة التي استجابت لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فأسلموا. فهذا الحديث يحمل على هذين المعنيين. المعنى الأول وهو ظاهر أن المقصود بالأمة أمة الدعوة، كل أمتي يدخلون الجنة. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الأمة ولا يريد بها المسلمين، مما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حق أبي جهل لعنه الله، أنه قال في حقه فرعون هذه الأمة، فرعون هذه الأمة. إذن هذا الحديث له احتمالان. الاحتمال الأول أن يحمل أو أن تحمل الأمة على أمة الدعوة، فيكون المقصود كل أمتي يدخلون الجنة. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليدخلهم الجنة، هذا هو الأصل. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن ما يترتب على عبادة الله تبارك وتعالى هو دخول الجنة. فإذا كان الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته استلزم من ذلك أنهم لو قاموا بعبادته أن يدخلوا الجنة. وهذا هو المقصود من قوله كل أمتي، أي كل من أرسلت إليه. الأصل أنه يدخل الجنة إلا من أبى، أي إلا من امتنع عن ذلك، إلا من امتنع عن عبادة الله عز وجل. فهذا يدل في المعنى الأول أن شرط دخول الجنة عبادة الله عز وجل. وأما المعنى الثاني وهو حمل الحديث على أمة الاستجابة، وهذا كذلك مقبول وحسن، أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي أي كل المسلمين يدخلون الجنة لأنهم مرحومون، لأنهم بدخولهم الإسلام وحدوا الله وأطاعوه، وبذلك استحقوا أن يدخلوا الجنة إلا من أبى. والمقصود بالإباء حينئذ مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فالمعنيان كلاهما حسنان ومقبولان. Dans cette narration, mes très chers frères, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que toute sa communauté va rentrer au paradis, sauf celui qui s'y refuse. On a déjà vu ensemble, mes très chers frères, et ça c'est des clés qui nous permettent de comprendre les paroles du prophète alayhi salatu wassalam ou les paroles de la révélation en général. On a des termes qu'on appelle al-fadhul umum. Ce sont des termes qui ont comme indication la généralité. Quand tu les trouveras dans le Coran et dans la Sunna, tu pourras d'ores et déjà affirmer qu'ils indiquent la généralité. Et le mot-clé qui indique la généralité dans les textes, c'est le mot kullu. Kullu. Ça veut dire tout. Mais il y a une règle en arabe, du moins plutôt dans usul al-fiqh, qui dit al-istithna'u mi'yarul umum. C'est l'équivalent de la règle française, l'exception qui confirme la règle. Ce qui signifie qu'il existe des exceptions. Et qu'il arrivera dans certains cas où tu trouveras le mot kullu, mais qu'il n'indiquera pas la généralité.
Mais il y aura toujours un élément présent dans le texte qui nous permettra d'affirmer qu'ici, exceptionnellement, ça n'indique pas la généralité. Je vais vous donner des exemples dans le Coran. Dans Surat An-Naml, quand Allah Tabaraka wa Ta'ala nous raconte l'histoire de Sulayman et de Balqis, la reine de Saba, lorsque la huppe, le Hudhud, fait son rapport à Sulayman, il lui dit Inni ra'aytu imra'atan tamlikuhum. J'y ai vu une femme qui est à leur tête, qui est leur reine. Wa utiyat min kulli shay. Et on lui a donné de toutes choses. On lui a donné de toutes choses. Min kulli shay. Est-ce que Balqis possédait ce que Sulayman possédait? La réponse est non. Et pourtant il a dit min kulli shay. Et on a aussi dans Surat Al-Ahqaf, lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous raconte l'histoire de Ad, le peuple de Hud, alayhi salam, et comment il les a exterminés en leur envoyant un vent qui les a détruits, il dit de ce vent-là Rihun fiha adhabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم أو فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم فبقيت مساكنهم. Allah il nous parle de ce vent nous disant qu'il a tout détruit. Kulla shay. Le vent, il a tout détruit. Donc le mot kullu indique la généralité, donc tout a été détruit. Si on reste sur le caractère explicite du verset, la terre, les cieux, les arbres, les océans, les animaux, les poissons, les oiseaux, tous les êtres vivants. Mais non, car juste après, Allah Ta'ala, il continue en disant فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. On ne vit d'eux le lendemain matin que leur maison. Donc leur maison sont restées. Donc le kullu n'indique pas la généralité ici. Ce qui signifie que la base, c'est que la présence du mot kullu qui veut dire tout dans les textes du Coran et de la Sunna indique la généralité. Cependant, il existe des exceptions. Ensuite, il y a le mot umma. Umma, c'est un terme qu'on traduit nous en français par communauté. Ce n'est pas faux. Ça désigne un ensemble de personnes dont le nombre est très élevé. Mais pour ta gouverne, cher frère, le mot umma dans le Coran a 4 sens. Le mot umma qui signifie un grand groupe de personnes. Comme quand Allah Ta'ala dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qui est sortie pour les gens, qui a été sortie pour les gens. Puis le mot umma signifie aussi un moment, un laps de temps, un moment qu'il soit court ou qu'il soit long. Allah dit dans le Coran وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. Et celui qui a été sauvé parmi les deux, les co-détenus de Youssouf quand ils étaient en prison, a dit, après s'être rappelé, وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ, après un certain temps, umma. C'est le deuxième sens. Le troisième sens, umma, dans le sens de guide, d'imam. Comme quand Allah Ta'ala dit dans Surat As-Sajda, non pas dans Sajda, dans le Nahl, on va y arriver, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa, ay imaman. Donc umma ici a le sens de imam. Ibrahim était un imam, umma. Et le quatrième sens, il est dans Az-Zukhruf, quand Allah Ta'ala nous rapporte la parole des mouchriquines à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils disent Inna wajadna aba'ana ala ummah, ay ala din. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion. Il a donc appelé à la religion ummah. Ça nous donne 4 sens. Qui peut me les répéter? Fadal. Ouais. Et le dernier? Ah, t'as pas eu le temps de noter celui-là, hein? La religion, barakallahu fikum. La religion. Jazakallahu khair. Donc là, dans le Coran, on a 4 fois le même mot qui signifie 4 fois des choses différentes. Ici, kullu ummati. Le mot umma, il est attribué au prophète alayhi salatu wassalam. Il se l'est approprié, ma communauté. On traduirait ça par la totalité ou l'ensemble de ma communauté. Maintenant, il est important de préciser autre chose, c'est que al-umma,
dans le sens de communauté, de grands groupes de personnes, il vise deux groupes quand on le trouve dans les textes. Le premier, c'est ce qu'on appelle ummatu ad-da'wa, la communauté qu'on va appeler. Qui va l'appeler? Le prophète alayhi salatu wassalam. Il va l'appeler à qui? À Allah azza wa jal. À quoi? À son unicité. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, comme vous le savez tous, est le dernier des prophètes et des messagers. Il n'y aura pas de prophète après lui. Et il a été envoyé à l'ensemble de l'humanité, qu'ils soient des êtres humains ou des djinns, qu'ils soient des arabes ou non. Et ce, jusqu'à la fin des temps. Allah dit dans le Coran, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah à vous tous, à vous tous, sans exception. Et dans l'autre verset, il dit, Allah Azza wa Jalla, en parlant du prophète alayhi salatu wassalam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Nous ne t'avons envoyé que pour l'ensemble des gens, comme avertisseur et annonciateur de bonnes nouvelles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux à qui il a été envoyé sont considérés comme sa communauté. Mais pour la distinguer de ceux qui se sont convertis et qui l'ont suivi et obéi, on les appellera ummatu ad-da'wa, ceux que le prophète devait appeler Allah Azza wa Jalla. Regardez dans le Coran, lorsqu'Allah nous parle des différents prophètes et messagers qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils disent à leur peuple? Wa ya qawmi. Il les appelle mon peuple. Ou bien Allah Ta'ala appelle les prophètes frères de ceux à qui ils ont été envoyés. Wa ila adin akhahum huda wa ila thamud akhahum saliha wa hakada. Quand il parle des prophètes dans leur ensemble et pas dans leur totalité, parce qu'il existe des exceptions, comme dans, et ça vous remarquez ça, mes frères, j'en suis sûr que vous l'avez remarqué, dans Shu'ara, dans la sourate des poètes, Allah il nous parle de plusieurs prophètes. Il commence avec Moussa et Haroun, après avec Ibrahim, après avec Nuh, après avec Hud, après avec Saleh, après avec Lut, et après avec Shu'aib. Et à chaque fois, à partir de Nuh, chaque prophète dit la même chose à son peuple. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح. Lorsque leur frère Nuh leur a dit, leur frère, ça c'est pour Nuh. كذبت عاد المرسلين. Ad n'a pas cru aux messagers. إذ قال لهم أخوهم هود. Lorsque Hud, leur frère, leur a dit. Puis il dit كذبت ثمود المرسلين. Thamoud, le peuple de Salih. إذ قال لهم أخوهم صالح. Lorsque leur frère Salih leur a dit. Puis, quand il arrive à Shu'aib, il dit كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. Et il dit pas إذ قال لهم أخوهم. Pourquoi? Parce que Ashabul Aïka n'était pas la tribu de Shu'aib. C'est pour ça qu'il ne l'a pas considéré comme étant leur frère. Et dans l'A'raf, quand il parle de Madian, qu'est-ce qu'il dit? Wa ila Madiana akhahum Shu'aiba, leur frère Shu'aib. D'accord? Et tu remarques que l'autre, jamais Allah a dit leur frère. Wa Lutan idh qala li qawmihi. Parce que l'autre Aslan n'était pas du peuple qu'il a appelé Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, tout ça c'est pour nous indiquer que les prophètes, à la base, sont un membre de la communauté à laquelle ils sont envoyés. C'est la base. Puis, comme le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé à l'ensemble de l'humanité jusqu'à la fin des temps, eh bien, c'est comme si tous ces gens-là devenaient sa communauté. C'est pour ça qu'il a dit ici kullu ummati, toute ma communauté, en disant que c'est ummatu ad-da'wa. D'ailleurs, il y a d'autres textes où le prophète alayhi salatu wassalam emploie le mot umma dans ce sens-là. Quand il parle d'Abu Jahl, la'anahullah, et qu'il dit Fir'aunu hadhihi al-umma, que Abu Jahl, c'est le pharaon de cette communauté. De cette communauté.
Puis on a l'autre sens. C'est l'umma dans le sens de ummatul istijaba. La communauté qui a répondu. Donc il y a celle que le prophète il a appelée Allah Azza wa Jal, c'est tout le monde. Tout le monde à la base qui ne sont pas musulmans. Et dans ceux que le prophète il a appelé Allah Azza wa Jal, il y en a qui ont répondu. Et ceux qui ont répondu, ils se sont convertis à l'islam et ont pris l'engagement de le suivre et de lui obéir. Et ceux qui lui ont répondu à cet appel, on les appelle ummatu al-istijaba, la communauté de ceux qui ont répondu. Et c'est les musulmans. Donc les musulmans, pour devenir musulmans, il faut dire la ilaha illallah. Il faut reconnaître le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Et il faut se soumettre à ses lois et à ses ordres. En faisant la prière, en s'acquittant de l'impôt, en jeûnant le mois du Ramadan et en faisant le pèlerinage si l'on a les moyens. Donc on est musulman ainsi. Et les deux sens, ils sont possibles ici. Soit on donnera au hadith le premier sens, ummatu ad-da'wa, l'ensemble de l'humanité jusqu'à la fin des temps, et qui n'ont pas répondu au prophète alayhi salatu wassalam. Soit on lui donnera le deuxième sens, le sens de ummatu al-istijaba, celle qui a répondu à son appel, donc les musulmans. Et en fonction de ces deux sens-là, le sens global du texte variera quelque peu. J'ai pas parlé en arabe, si? Je m'en souviens même plus. Pas parlé en arabe du tout. Si? Ah, parce que je me... Voilà. Aïb Saïd, là. Taïb. Ah oui, je m'en souviens maintenant. Parce que je voyais les frères, ils souriaient, dire quand est-ce qu'ils arrêtaient de parler en arabe, on comprend rien. J'avais lu dans leur visage cette interrogation. Et il dit Kullu ummati yadkhulun al-jannah. Toute ma communauté rentrera au paradis. Toute. Si on prend le premier sens, comme quoi il s'agit de l'ensemble des gens jusqu'à la fin des temps, alors ça signifie que les gens ont été créés à la base pour rentrer au paradis. Et les textes indiquent cela. Allah dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains qu'afin qu'ils m'adorent. Et comme on sait que la rétribution de l'adoration d'Allah Azza wa Jal est le paradis, alors si Allah il nous a créés pour l'adorer, c'est qu'il nous a créés pour nous faire rentrer au paradis. Aussi il a dit alayhi salatu wassalam كل مولود أو ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. Tout enfant, tout nouveau-né naît sur la fitra, sur la nature saine, le tawhid. Ce sont après ses parents qui le changent. Il a dit aussi, alayhi salatu wa sallam, en rapportant cela d'Allah Azza wa Jalla lui-même, خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. J'ai créé mes esclaves monothéistes, hunafa, muwahhidin. Mais les diables les ont détournés. Donc Allah il nous a créés avec cette nature saine qui est de reconnaître son unicité. Comme il nous a créés monothéistes à la base, et il nous a créés pour l'adorer, et il te fait rentrer au paradis si tu l'adores. Donc Allah il nous a créés pour nous faire rentrer au paradis. Et ça correspond à ce que le prophète vient de dire, Kullu ummati yadkhulun al-jannata. Toute ma communauté, yani l'ensemble des gens à qui j'ai été envoyé, vont rentrer au paradis. Ça c'est la base. Tout à l'heure on a parlé de généralité. Si on s'arrête ici, alors on pourra dire que tout le monde va rentrer au paradis. Mais la phrase ne s'arrête pas là. Il continue. Illa. Illa, en arabe, on appelle ça adatu istithna. C'est l'outil qui indique l'exception. Et c'est l'outil qu'on utilisera pour faire ce qu'on appelle at-tarsis. C'est pour exclure une partie de la généralité du jugement. C'est dur les mots techniques après 20h. Enfin, il n'est même pas encore 20h. Après 19h. Surtout un vendredi soir. Après une longue semaine, à l'école ou au travail. Ou à rien faire à la maison. Hein? Bref, normalement, si tu fais rien à la maison, normalement, tu vas à 3h du matin, t'es bien. Rien, Inch'Allah. Donc, voilà, j'ai dit, oui. Illa, quand ça vient après kullu, ça indique l'exception. Cette exception-là, elle va servir à exclure ce qui vient après de ce qui a été dit avant. C'est bon, t'en comprends moi quoi vouloir dire? Voilà. Si je rentre dans les termes techniques, ils vont regarder avec des yeux bizarres, vous ne comprenez plus rien. Je parle en français, t'es sûr? Donc, il n'a plus le jugement donné auparavant. Si Al-Rasul dit Kullu ummati yadkhulun al-jannah,
Illa man aba, sauf celui qui refuse, sauf celui qui s'empêche de le faire. Eh bien celui-là, il ne rentre pas au paradis. C'est quoi la raison pour laquelle il ne rentre pas au paradis? Malgré le fait qu'il fasse partie de cette généralité qui est l'ensemble des gens à qui le prophète a été envoyé, imtana'a. Il s'est refusé. Il ne veut pas y aller. Il s'est empêché lui-même de le faire. Donc si on part du principe où on parle de l'ensemble des gens à qui le prophète a été envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, le refus définit la mécréance. Il ne veut pas rentrer dans l'islam. Et il est important de préciser parce que beaucoup de gens font l'amalgame aujourd'hui. La mécréance ne réside pas seulement dans le fait de ne pas croire en Allah, tout court. D'accord? Comme la foi, c'est une croyance dans le cœur, une parole dans la langue et des actes avec les membres, la mécréance peut aussi être une croyance dans le cœur, une parole avec la langue et des actes avec les membres. Donc si quelqu'un peut croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, il va être mécréant. Donc il y a des éléments qui vont détruire la foi. Et c'est ce qu'on appelle muhbitatu al-a'mal. Comme quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si jamais tu fais de l'association, toutes tes actions s'annuleront. Parce que le kufr annule les actions. Et then, quand on dit il refuse, c'est pas de croire, mais de croire comme on doit croire. Parce que la foi, elle répond à une définition. Et elle est soumise à des conditions. Si tu respectes la définition et que tu exécutes les conditions, alors ta foi, elle est valide. Si par contre, tu ne respectes pas les conditions et tu ne réponds pas à la définition, même si tu as un semblant de foi, elle sera invalide. Elle sera invalide. Si quelqu'un il vient et dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mais il dit mais je ne crois pas que Isa est un prophète d'Allah. Hada kafir. Celui-là c'est un mécréant. Si quelqu'un il vient et il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa ibn Maryama Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu. Mais il ne croit pas que la Torah a été révélé par Allah à Moussa, hada kafir. Hada kafir. Si quelqu'un il vient, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah et que Isa ibn Maryam Rasulullah et que Moussa ibn Imran Rasulullah et qu'Allah il leur a révélé l'Injil wa Torah, mais il dit je ne crois pas en Jibril, hada kafir. Hada kafir. Une fois j'étais au pays, je parlais avec une dame de ma famille et elle faisait pas la prière. Alors je commence à lui parler de la prière et tout ça, et pour la motiver, l'encourager, yarhamukallah, à faire la prière, je lui parlais de l'enfer. J'ai Allah, quand dans le Coran, il dit que les gens du paradis s'adressent aux gens de l'enfer, il leur demande qu'est-ce qui vous amène en enfer. La première de leurs réponses est Lam nakum min al-musallin. Et là, elle me dit Hadak shigir bashi khawfna ma kan jahannam. Elle me dit ça, c'est que pour nous faire peur, il n'y a pas d'enfer. Oh. Ce matin, il m'a choqué. Il faisait chaud. J'ai eu comment ça s'appelle ça? Un courant d'air? Un coup de froid? Non? Des sueurs froides. Comment t'as dit? Bah non. Non. J'ai eu une sueur froide. Je dis non, faut pas dire ça. C'est grave ce que tu viens de dire. Il est obligatoire pour le musulman de croire au paradis et à l'enfer. Le Coran, Allah, il le dit je sais combien de fois. Quoi, Allah il ment? Je dis non, hacha. Chaque subhanallah l'aqliya dialum. Regarde la façon de réfléchir. Je dis quoi, Allah il ment? Je dis non. C'est comme nous quand on dit à nos enfants je veux te tuer, mais on les tue pas. Subhanallah. Ajib l'aqliya qu'elle avait. Bref, après je lui ai fait parler, je lui ai expliqué à la fin. Voilà qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont là, mashallah, ils vont à la mosquée, ils font la prière, la petite maman, elle est là, avec sa derra, mais sa là-bas. Elle est gentille, elle fait le hajj, on l'appelle hajja. Son mari, kadalika, c'est quelqu'un muhtaram, il est gentil, il est respectable, il va à la mosquée, il est bien. Mais l'aqida, sifr. Double sifr. Il dit n'importe quoi, m'skin. Il dit n'importe quoi. Et il ne sait même pas que ce qu'il croit, ça annule sa foi. Musiba, wallah. Wallahi, musiba. Et then, il faut faire très attention à ça. N'oubliez pas, mes frères, qu'Allah, quand il parle des munafiqoun dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Donc les munafiqoun, ils disent comme toi. Ils disent أشهد أن محمدا رسول الله. Les munafiqoun, il faut la prière. Allah il dit وإذا قاموا إلى الصلاة. Quand ils se lèvent pour faire la prière. Les munafiqoun, ils donnent leur argent. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Ils donnent leur argent, ça. Laquelle ils ont la haine de donner leur argent. Mais ils le donnent. Comme toi. Les munafiqoun, ils construisent des mosquées. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. Ils construisent des mosquées, c'est dans le Coran. Comme toi, tu construis des mosquées. Inch'Allah. Les munafiqoun, ils font le djihad avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Tu imagines? Ils sont partis faire la guerre avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'Allah a dit des munafiqoun? إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Les hypocrites sont dans le plus bas degré de l'enfer et tu ne leur trouveras jamais quelqu'un pour les sortir de là-bas. Donc avec tout ça, ils vont en enfer, ils n'en sortiront jamais. Nous, on a quoi? ما يصليش, ما يزكيش, ما يبنيش المساجد, وما يجاهدش, ومع هذا يظن أنه من أكمل الناس إيمانا. Il ne fait pas la prière, il ne fait pas l'aumône, il ne construit pas de mosquée. Alors le djihad, n'en parlons même pas. Et avec ça, il pense avoir le plus la foi parmi les gens. En te disant la foi elle est dans le cœur. Mon Seba had Gil, c'est cette génération qui se sont attachés, accrochés à cette ibara allati ma anzala Allahu biha min sultan, musulmans non pratiquants. C'est quoi ça, musulman non pratiquant? C'est comme si tu disais quelque chose d'allumé et d'éteint en même temps. Parce que musulman, ça veut dire pratiquant. Allah dit dans le Coran, en nous rappelant la parole des Bédouins, qui avaient embrassé l'islam et qui avaient commencé à accomplir ce qu'on leur demandait de faire, et ils pensaient que dès le départ, ils avaient atteint le plus haut degré de la foi. Allah il reprend leur parole en disant قالت الأعراب آمنا. Les Bédouins dirent, nous croyons. Allah leur ordonne le prophète de leur dire قل لم تؤمنوا. Non, vous ne croyez pas encore, vous n'avez pas atteint le degré supérieur de la foi. ولكن قولوا أسلمنا. Mais dites, nous nous sommes soumis. Pourquoi? Parce que c'est la prière et donner la zakat. T'imagines? ولكن قولوا أسلمنا. اليوم احنا عندنا واحد ما يصليش ما يزكيش ويقول لك أسلمت. أين إسلامك? Aujourd'hui, on a des gens qui ne font pas la prière et qui ne font pas la zakat et ils te disent on est musulmans. Où? Musulmans dans quoi? Dans quoi vous êtes musulmans? أخبرونا بالله عليكم. إيتونا بعلم إن كنتم صادقين. Et puis, plus fort que ça encore. Wallah, et si vous saviez le nombre de personnes qui viennent me voir, qui font la prière, qui essayent de suivre l'islam comme ils peuvent, en estimant ne pas être au maximum, et dans leur famille, on leur dit qu'ils sont des radicaux. Mais ce qui est marrant, c'est que les membres de leur famille sont des radicaux, mais dans le sens inverse. Il ne fait pas la prière, il ne fait rien, walou. وإن سألته عن دينه قال بكل وقاحة وبكل جرأة أنا مسلم. عجيب هذا والله. Et il ne fait pas la prière, mais il reproche à son fils ou à sa fille qui a 20 ans ou 25 ans ou 18 ans ou plus ou moins de faire la prière. T'en fais trop. Faire la prière, c'est en faire trop maintenant. C'est fou quand même. Et lui, tu fais la prière toi? Non. T'es musulman? Oui. Moi je connais mieux que toi, moi. Combien ils ont dit ça? أنا كبرت في البلاد. أنا قريت في الجامعة. أنا نعرف أحسن منك. Combien on a entendu dire ça? Combien? والله لا يحسن أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة. Combien ils ont dit ça, ces intellectuels du bled là? C'est le maghrébin là, qui a la vingtaine, la trentaine, quand il était à l'université. Ça y est, il s'est autoproclamé intellectuel. Il a jugé l'ensemble des gens dans son pays comme étant des ignares. Moi, je connais mieux que vous, moi. J'ai lu Socrate et Platon. La prière là, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est pas ça l'islam. Et quand il voit des gens impliqués, il les méprise.
Et quand il se marie avec des enfants, que Allah yabtalihi bi an ja'ala min sulbihi man ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Et Allah il l'éprouve en faisant sortir de ses propres entrailles des enfants qui adorent Allah et ne lui associent rien. Lui, il a dit quoi? L'islam, ça a fait sombrer nos peuples dans l'arriérisme. Ça se dit l'arriérisme? Non, ça se dit pas. Dans le Moyen-Âge, et j'en passe d'autres. Et nous, avec notre intelligence, on va les ramener vers la lumière. Vers la lumière, c'est ça. Et lui, il ouvre ça, il se marie, il a des enfants, et Allah, il donne un fils ou une fille qui n'a pas reçu d'éducation islamique. Mais subhanallah, à 15-20 ans, il se réveille, il veut faire la prière, il veut aller à la mosquée. Et ça l'énerve. Et ça l'énerve de voir son fils ou sa fille faire la prière, ça l'énerve. Alors il lui crie dessus, t'en fais trop, tu vas te faire endoctriner, chauffe, subhanallah. Lui, il s'est fait endoctriner à l'université dans laquelle il s'est rendu, adi. Mais si jamais cet enfant veut aller à la mosquée, il a peur que dans la mosquée, on l'endoctrine. C'est fou quand même. À la mosquée, on t'apprend pas le marxisme, on t'apprend pas le communisme. Dans la mosquée, on t'apprend l'islam. Comment je vais t'endoctriner dans un lieu qui représente ce que t'es? C'est fou quand même. C'est comme si tu étais inscrit dans une salle de judo et on t'apprend le taekwondo. À la fin, tu diras, je me suis fait avoir. T'es pas là, tu vas pas sortir d'ici bouddhiste. Donc, où est l'endoctrinement en fait? Mais lui, par contre, c'était un musulman normal. Ses parents lui ont appris Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Il est parti à la Jamia. Il a dit, il a entendu Qala Socrate, Qala Aflatun. Ah. Et là, finalement, il a regardé ses parents, il leur a dit, vous m'avez appris n'importe quoi. Qui a été endoctriné? Dites-le moi, billah alaykum. Qui? Monsiba, wallah. Wallahi, c'est une monsiba, wallah. Tu te rends compte aujourd'hui, on donne à des musulmans, dans des familles musulmanes, les mêmes conseils que le prophète a donné aux premiers qui se sont convertis à l'islam dans des familles de mouchriquines. On leur dit, vous ne faites pas remarquer. N'attirez pas l'attention sur vous. Priez quand tout le monde dort. Mettez votre hijab quand vous sortez dehors. Dites pas à vos parents que vous allez à la mosquée. T'imagines? Là, on ne parle pas de parents qui s'appellent Jean-Jacques et Sophie. Marc et Sylvie. On parle de Qdoura et Sidi. Des gens disent Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Ah, tant qu'ils se sahalent, Alhamdoulilah. C'est des gens qui parlent comme ça. Des gens qui, dans leur rétroviseur central, dans la voiture, ils ont le main de Fatma. Hein? Ça, ils ont le droit, ça. Dans leur fiqh à eux, leur madhab à eux, ils ont le droit. Wallah, musiba, wallah. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlufna khayran minha. Wallah, musiba. Ala kulli hal, revenons au hadith. Ça a l'air, je me disais, bon, les hadiths qui suivent son cours, je vais en faire 2 ou 3 aujourd'hui. Tu parles. Donc on a dit kullu ummati, le deuxième sens. Donc le premier sens, c'est l'ensemble des gens à qui le prophète a été envoyé, alayhi salatu wassalam. À la base, Allah les a créés pour entrer au paradis. Mais s'ils refusent de le faire et qu'ils préfèrent rester dans leur mécréance, ils ne rentreront pas au paradis. Et fil akhirah, dans l'au-delà, combien d'alternatives existent-ils? Combien, Mohammed? Combien de choix il y a dans l'au-delà? Si tu ne vas pas au paradis, combien de choix il te reste? Exactement. Il finit en enfer, wal-iyadhu billah. Il ne va pas aller ailleurs. S'il ne va pas au paradis, c'est qu'il va en enfer, wal-iyadhu billah. Il n'y a pas d'autre choix possible. Donc s'il refuse d'aller au paradis, il ne lui reste que l'enfer, wal-iyadhu billah. Le deuxième sens, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Et bien sûr, avant de passer au deuxième sens, c'est que si jamais il rentre en enfer comme ça, il n'en sortira jamais. Khalidina fiha abada. Pour l'éternité. Jamais il en sortira. Puis, le deuxième sens, c'est que ummati, c'est ummatu al-istijaba. Ce sont ceux qui ont répondu au prophète, à l'appel du prophète, alayhi salatu wassalam. Ceux à qui Allah Ta'ala fait référence dans le Coran quand il dit kullu ummati, non, lorsqu'il dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Cette communauté qui a répondu à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam, les musulmans et les musulmanes. Eux, ils rentrent au paradis parce qu'ils se sont convertis à l'islam en disant la ilaha illallah et ils ont appliqué les ordres d'Allah Ta'ala et de son prophète alayhi salatu wassalam. Donc ils rentrent au paradis. Illa man aba. Sauf celui qui refuse. Est-ce que le refus, dans le cas où on parle
de nous les musulmans, c'est le même refus dans le cas où on parle des autres. Non. À ce moment-là, qu'est-ce que ce sera? Ce sera refuser de se conformer à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam et de lui obéir. C'est ça. Après, ce refus, il est nisbi, il est relatif. Ça, on ne parle pas de quelqu'un qui refuse mutlaqan, complètement. Hada la yakunu musliman. Hada, il ne peut pas être musulman. Hada. Quelqu'un qui refuse complètement d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam, hada la yakunu muslim. Il ne peut pas être musulman. Alors, on comprend de ce fait-là que le refus, il est relatif. Il y en a qui acceptent une partie et qui rejettent une autre. Comme Allah l'a dit dans les gens du livre, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous mécroyez dans l'autre? Ou bien les prophètes كذلك إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Donc ils ne veulent pas croire en tous les messagers. Ils croient en certains et refusent de croire d'autres. Allah a dit, ce sont eux les vrais mécréants. Choisis pas. Tu crois en tous les prophètes. لا نفرق بين أحد منهم. Nous ne faisons aucune distinction, aucune séparation entre eux, entre les prophètes. Eh bien, malheureusement, dans notre communauté, il y a des gens qui, lorsqu'ils croient au prophète, alayhi salatu wassalam, ils ne lui obéissent pas totalement. Il y a une partie de refus dans leurs actes. Et c'est à travers les actes qu'on voit la réalité d'une personne. Si tu lui dis, le prophète, il t'a ordonné de faire la prière. Tu dis, c'est vrai. Tu le reconnais? Je le reconnais. Tu le fais? Je le fais pas. Pourquoi? Il va dire Allah hidini. Fais des du'a pour moi. Qu'est-ce que tu fais des du'a pour toi déjà toi? Tu veux être sauvé sans suivre le chemin du sauvetage? Sache que le bateau ne vogue pas sur la terre ferme. Et donc, il vient et te dit, fais des du'a pour moi. Mais est-ce que tu as fait des du'a pour toi? Est-ce que tu t'es levé le matin avec l'intention de faire la prière et tu as fait la prière? Qu'est-ce qui t'empêche de faire la prière? Billah alayk, dis-moi juste. Qu'est-ce qui t'empêche de la faire cette prière? Il y a quelque chose qui l'empêche. Ça s'appelle le hawa. Ça s'appelle le kasal. La fainéantise. La paresse. Les passions. Al-Muhim. Et on a beaucoup comme ça. Des gens qui acceptent une partie et qui rejettent une autre. Comme eux, les musulmans qui ont suivi le prophète, alayhi salatu wassalam, ont obéi au prophète, mais ont délaissé une partie de sa sunna, alors un, deux, trois, allô, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Proportionnellement, jamais tu vas même faire un truc comme ça, non? Proportionnellement à leur refus, alors ils ne rentreront pas au paradis. Ça veut dire quoi? On sait que Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à ce qui est inférieur au shirk, si il le veut. Donc, il y a des gens qui vont arriver devant Allah Azza wa Jal, qui n'auront jamais fait de shirk, mais qui iront quand même en enfer. Parce qu'ils ont négligé des obligations, ou accompli des interdictions, sans s'en repentir. Et Allah n'aura pas voulu leur pardonner. Donc proportionnellement au degré du refus, leur séjour en enfer sera déterminé. Et on sait que les musulmans ne restent pas en enfer éternellement. Même le pire d'entre eux, celui qui y restera le plus longtemps, n'y restera pas éternellement et en sortira un jour. Contrairement aux autres qui, eux, n'en sortiront jamais. Wal'iyadu billah. Donc ce sont là les différences. La différence, c'est que quand on parle de ummatud da'wa et qu'on parle du refus, c'est le refus de rentrer dans l'islam. Quand on parle de ummatul istijaba et qu'on parle de refus, c'est un refus proportionnel, c'est un refus qui va déterminer la durée du séjour en enfer s'ils y entrent et qui sera proportionnel à ce qu'ils ont délaissé. Regarde, Allah dit dans le Coran,
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ils doivent se soumettre totalement. Et il dit subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa. Rentrez dans l'islam complètement. Ces versets nous indiquent qu'on doit rentrer entièrement dans l'islam. Et celui qui suit l'islam entièrement, sans choisir ce qui lui convient et délaisser ce qui ne l'arrange pas, et qui adore Allah comme il le peut, et qui se repent quand il a des manquements, lui, à sa mort, l'ange de la mort lui dira Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Ô toi l'âme apaisée, âme qui a été apaisée de son vivant par la loi d'Allah et de son messager, elle recevra comme cadeau à sa mort de mourir apaisée. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Car comme tu as agréé Allah comme Dieu et le prophète comme messager, l'islam comme religion, alors tu reviendras vers Allah satisfait et agréé de la même façon. De la même façon. Idhan, quand on dit Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, il y en a, ils vont te dire moi je suis musulman, j'aime l'islam, j'aime le Coran, mais j'aime pas le système de partage de l'héritage. Ça j'aime pas. Ah, un problème. Moi je suis musulman, j'aime le Coran, mais je ne comprends pas pourquoi les femmes doivent porter le hijab. Ah, un problème. Moi je suis musulman, j'aime le prophète, j'aime le Coran, mais je ne comprends pas pourquoi on doit donner l'impôt. Un problème. Il ne comprend pas, donc il ne fait pas. Donc il refuse de le faire. Et en refusant de le faire, il s'expose potentiellement à rentrer en enfer. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وهنا تعجب الصحابة رضي الله عنهم. كيف يأبى ذو لب وعقل سليم أن يدخل الجنة؟ كيف يسوغ لمن بلغه وصف الجنة ووصف النار ثم يجعل يتخير فيأبى أو يختار؟ هذا يعني غير معقول لمن رزقه الله تعالى عقلا سليما. فقالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ من يأبى؟ Et là les sahaba radiyallahu anhum ne comprennent pas. Ils se disent mais comment c'est possible que quelqu'un à qui la description du paradis est parvenue ainsi que celle de l'enfer puisse refuser de rentrer au paradis et d'aller en enfer. Comme on l'a dit tout à l'heure, si tu refuses d'aller au paradis, c'est que tu vas aller en enfer. Et regardez, subhanallah, le nombre de versets dans le Coran où les gens demandent à sortir de l'enfer. Rabbana akhrijna minha wa hum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna minha. Tu vois? Qu'est-ce qu'ils diront en enfer, les gens de l'enfer? Ya Allah, fais-nous sortir. Mais c'est vous qui avez voulu y entrer. Comment est-ce que vous avez voulu y entrer? En refusant d'aller au paradis. Et comment est-ce que vous avez refusé d'aller au paradis? En refusant de suivre et d'obéir. C'est une équation des plus élémentaires. Il n'y a pas plus logique que ça, que c'est autant logique que 1 plus 1 égale 2. C'est la même chose. Et donc, c'est pour ça qu'on leur refusera cette demande quand ils seront en enfer. On leur dira quoi? Innakum makithun. Vous y restez. Labithina fiha ahqaba. Ils y demeureront des siècles. Même si ahqab c'est plus proche d'une ère qu'un siècle. Khalidina fiha abada. Ikhsa'u fiha. Wa ma hum minha bimukhrajin. Et les versets ils sont nombreux. C'est vous qui avez voulu y aller. Et maintenant vous demandez d'en sortir. Est-ce que les gens du paradis vont demander à Allah de sortir du paradis? Non. Au contraire,
ils auront une seule peur qui s'éteindra très rapidement après être rentrés au paradis, c'est qu'on les fasse sortir. Comme dans le hadith où le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam que le jour de la résurrection, quand les gens du paradis entreront au paradis et les gens de l'enfer entreront en enfer, Allah Ta'ala fera venir la mort sous la forme d'un bélier de couleur blanche qui sera posté entre le paradis et l'enfer. Puis un ange appellera Ya ahl al-jannah, ô gens du paradis, fayashra'ibuna wa yanzurun, ils tendront le cou et regarderont de loin. Et dans une version du hadith, ils auront peur qu'on leur demande de sortir d'où ils sont. Wa ya ahl an-nar, ô gens de l'enfer, fayashra'ibuna wa yanzurun, ils tendront le cou pour regarder de loin. Et dans une version du hadith, ils espéreront qu'on leur dise de sortir. Et là on leur dira Hal ta'rifuna hada, est-ce que vous reconnaissez ce bélier? Ils diront Na'am, oui. Innahu al-maut, c'est la mort. Wa kulluna qad dhaqnah. Wa kulluhum qad dhaquh. Et ils l'ont tous déjà goûté. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fayudhbah. Et là ce bélier sera immolé. Puis on dira Ya ahl al-jannah, khuludun fala maut. Ô gens du paradis, immortalité, plus jamais de mort. Wa ya ahl an-nar, khuludun fala maut. Ô gens de l'enfer, immortalité, plus jamais de mort. فيزداد أهل الجنة فرحا على فرحهم ويزداد أهل النار عفوا شقاوة على شقاوتهم. Et donc à ce moment-là, les gens du paradis rajouteront une joie supplémentaire à leur joie initiale. Et les gens de l'enfer rajouteront une peine supplémentaire à leur peine initiale. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Et les sahaba radiyallahu anhum ne comprennent pas que quelqu'un puisse refuser d'aller en enfer. Comment c'est possible? Comment quelqu'un qui a une raison saine puisse refuser? Et c'est pour ça qu'Allah dans le Coran justement s'adresse aux gens qui ont une raison saine. Inna fi dhalika la ayatin li ulil albab. Inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha. Inna fi dhalika la ayatin li qawmin ya'qilun, yatafakkarun, yatadhakkarun. Pourquoi Allah dit ça? Des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Les signes pour ceux qui saisissent, qui réfléchissent, qui comprennent, qui se souviennent. Et quand les gens ne veulent pas comprendre, à qui est-ce que Allah les compare? Aux animaux. Inhum illa kal an'ami bal hum adall. Ils ne sont que comme les bestiaux. Ils sont même pires. Parce Allah leur a donné un moyen de réfléchir et donc de se distinguer des animaux, mais ils font comme les animaux, ils ne réfléchissent pas. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas avec. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Si seulement ils voyageaient sur terre afin de posséder des cœurs avec lesquels ils comprendront ou raisonneront ou des oreilles avec lesquelles ils entendront. Mais ce ne sont pas les yeux qui sont frappés de cécité, ce sont les cœurs dans les poitrines. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله. Qui refuserait ô messager d'Allah? Parce que eux ils ont compris. Après tu t'appelles, tu lui réponds, tu fais ce qu'il te dit de faire, tu rentres au paradis. Et le paradis فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Et au paradis on y trouve ce que aucune oreille n'a jamais entendu, ce que aucun œil n'a jamais vu, ce que aucun cœur n'a jamais pu imaginer. جنات تجري من تحتها الأنهار فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها إلى غير ذلك من الآيات. Lis le Coran يا أخي et fais vibrer ton cœur quand tes yeux passent sur les versets où Allah décrit le paradis. Toi, quand tu vois des vidéos sur TikTok où tu vois des gens en train de siroter des cocktails sur des plages de sable blanc devant des mers d'eau turquoise, ton cœur il vibre. وَلِسَانُ حَالِكَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ton cœur il vibre. Et c'est comme si ton cœur il disait si seulement j'étais avec eux, j'aurais alors remporté une victoire éclatante. Voilà quand tu lis le Coran et que tu vois qu'Allah il parle du paradis, mes frères, il y a des gens ils sont morts.
en entendant le Coran réciter quand Allah il décrivait le paradis ou l'enfer. Ils sont morts. Leur cœur, ils n'ont pas supporté. Toi, on parle du Coran, on te lit le paradis, on te lit l'enfer, ton cœur ne bouge pas. On dirait tu dors, on dirait on t'a anesthésié. Mais si on te met devant une pub pour les îles Maldives, là tu baves. Tu dis, ah, ça a l'air trop bien là. Ah, le cocktail, il a l'air sucré. On dirait la plage, on dirait c'est des diamants, je sais pas moi, des diamants, là, je sais pas ce que tu veux. L'eau est transparente, tu vois des poissons. C'est plus des poissons, nous, on les mange des poissons. Ben non. Mais le paradis, ça lui fait rien. L'enfer, ça lui fait rien. Il va regarder un film d'horreur avec des poupées, des machines qui ont été faites par des hommes, ou bien encore des effets spéciaux qu'on fait avec des ordinateurs. Wallah, il dort pas de la nuit. Wallah, il rentre chez lui, il croit vraiment, il va trouver un monstre sous son lit. Il y croit. Hein, c'est Steven Spielberg, son shir. Allah lui parle de l'enfer. Hayat wa aqarib wa malaikatun ghiladun shidad wa narun taladha an-nar al-kubra. Allah lui parle de l'enfer. Wallahi que ça lui fait rien. Wallahi que ça lui fait rien. Vous avez vu des vidéos, ça m'est déjà arrivé de voir. Tu as des énergumènes qui mettent des costumes de bonhommes dans des films d'horreur. Tu connais Annabelle? La poupée, une poupée, dis-le. Et des gens ils filment des poupées dans son, il fait je crois qu'elle a bougé, je crois. Attends, regarde. Après il fait un TikTok. Attendez, ça va venir. Il dit voilà, il y croit lui. Quand il entend des grattements, des grincements dans la maison, il flippe. Ça y est, il fait la shahada. Il n'a jamais fait shahada de sa vie, il a fait ce moment-là. Ça, il va le protéger. C'est comme le crucifix quand il y a des vampires ou des loups-garous dans les films d'horreur là. Dis wallah, ils vous ont eu comme ça. Allah il parle de l'enfer, les salihin, ils ne dormaient pas de la nuit. Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, il finissait de faire la prière, il allait se coucher à côté de sa femme. Wallahi, sa femme elle disait Kana yataqallabu ala al-firash kal-habbati ala al-maqla. Il n'arrêtait pas de tourner sur le lit comme un grain de maïs sur une poêle. Vous avez vu comment il fait le grain de maïs sur la poêle? Il se transforme en popcorn, il saute partout. Eh bien, Mu'ad radiyallahu anhu, il n'arrêtait pas de tourner, jusqu'à sa femme, elle fait Ya zawji, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu tournes comme ça? Il lui a dit Wallahi, khawfun nari aqadda madja'i. Il a dit la peur de l'enfer, il a rendu mon lit inconfortable, j'arrive pas à trouver une position pour dormir. فيقوم إلى وضوئه فيتوضأ فيبيت قائما. Alors il se levait vers de l'eau, il faisait les ablutions et il passait la nuit en prière. Rabi' ibn Khuthaym, il passait la nuit entière en prière à pleurer. Sa fille, elle a eu de la peine pour lui. Elle dit Ya Abati, Wallahi laqad rahimtuk, ma hada al-buka. Et à mon père, j'ai de la peine pour toi, pourquoi tu pleures autant? Nim, fais tort comme les gens qui dorment la nuit. Il dit Wallahi ya bunayya, inni akhsha al-bayat. ثم تلا قول الله عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Il pleurait, ça fait, il disait, ah, bah tu dors, repose-toi, c'est quoi tous ces pleurs, tu vas te tuer. Il disait, ma fille, j'ai peur d'être puni par surprise pendant la nuit. Puis il a lu le verset où Allah Ta'ala dit, est-ce que les gens des cités se sentent à l'abri de subir notre punition de nuit alors qu'ils sont en train de dormir? Ces gens-là, mes frères, c'est pas des gens qui écumaient les bars, qui allaient voir les prostituées, qui faisaient pas la prière, ou qui étaient mauvais envers leurs parents et leurs voisins. C'est des gens qui connaissaient que la prière et le jeûne. C'est des gens qui connaissaient que la mosquée et le Coran. Et pourtant, wallah, ils avaient une peur de l'enfer que nous tous ici, on n'a pas. Comme il disait le Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, جمعوا بين العمل والخوف ونحن جمعنا بين الإساءة والأمن. Wallah, les salafs, ils ont réuni les efforts dans les actions et en même temps la peur de l'enfer. Alors que nous, on a réuni al-Isa'a, les péchés, et en même temps on se sent à l'abri du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ثم قال عليه الصلاة والسلام الوقت. Pourquoi t'as dit un comme ça, t'étais content de dire? Je te taquine, mon cher Yassine. Puis il a fini en disant Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Celui qui m'a obéi, il rentre au paradis, et celui qui m'a désobéi, il sait qu'il ne veut pas rentrer au paradis, comme on l'a dit tout à l'heure. وفي رواية أختم درسنا بها عند
ابن حبان لا عند أحمد عن أنس وابن حبان عن أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة أو إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير يعني بعد عن الله كما يبعد البعير يعني الإبل. Dans une version il a dit tout le monde rentre au paradis sauf celui qui refuse et s'éloigne d'Allah comme le chameau qui s'éloigne, comme le chameau qui va loin, parce que le chameau quand il quitte son enclos il s'éloigne et il ne revient jamais. Eh bien celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal, il ne fait que s'éloigner de lui. Et à l'inverse, celui qui obéit à Allah Azza wa Jal, il ne fait que se rapprocher de lui. Et dans le jour de la résurrection au paradis, il y aura ce qu'on appelle les muqarraboun, les rapprochés. Comme Allah dit dans Surat Al-Waqi'a, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ السَّابِقُونَ ceux qui dépassent tout le monde, ceux qui devancent tous les autres dans toutes les bonnes actions, c'est eux les premiers, ce sont eux les rapprochés. Et se sont rapprochés d'Allah Ta'ala ici-bas dans les adorations, alors Allah Ta'ala les rapprochera de lui au paradis dans les plus hauts des degrés. يَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِهِ صَبَاحًا وَمَسَاءً. Allahumma ja'alna minhum. Ils regarderont et contempleront son auguste visage matin et soir pour l'éternité. Forever. Wal'aksu bil'aks. Et à l'inverse, tu désobéis à Allah, tu t'éloignes de lui. Et plus tu le désobéis, plus tu t'éloignes de lui. Et à la fin, tu finis où? En enfer, wal'iyadu billah. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يريد أن يدخل الجنة وممن يطيع رسوله فيدخله الجنة معه. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل فينا أحدا يأبى أن يدخل الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب